بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حقیقی داستان۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوا۔ اس کا چچا شیرکوب نور الدین زنگی کی فوج کا سپاہ سالار تھا۔ شیرکوب کی وفات کے بعد صلاح الدین کو سپاہ سالار بنا دیا گیا۔ 1173 میں نور الدین زنگی کے انتقال پر صلاح الدین ایوبی خود مختار ہو گیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو مزید مستحکم اور وسیع کر لیا۔ اس نے یروشلم کے مسیح حکمرانوں کو فلسطین اور شام سے بے دخل کر دیا۔ جو اسے عظمت اور شان و شوکت حاصل ہوئی وہ اسی شاندار کامیابی کی وجہ سے ہے۔ اس نے 1187 میں حطین کے مقام پر عیسائیوں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 80 سال کے بعد بیت المقدس پر ایک دفعہ پھر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر سلطان کی رواداری اور حسن سلوک کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کسی ایک عیسائی شہری کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی گئی۔ ناظرین، مارچ 1193 میں سلطان کا انتقال ہوا۔ لباس، خوراک اور مکان کے لحاظ سے وہ سادگی کی تصویر تھا۔ جس چیز نے عیسائیوں کو حیرت میں ڈالا وہ صلاح الدین کی سخاوت، درگزر اور معاہدات کی پابندی ہے۔ یہ اس شخص کے اوصاف ہیں جس نے انہیں شکست دی۔ اور نور الدین زنگی کے مزار پر فریاد کر رہا تھا، اے نور الدین، تو عدل و انصاف کی روشنی میں فیصلے کیا کرتا تھا، مگر کیا سارا انصاف تو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہے؟ وہ اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرنے میں مصروف تھا کہ ایک مضبوط جسم والے معروف شخص نے اپنا ہاتھ بڑی شفقت سے فریادی کے کندھے پر رکھا اور بولا، کیا بات ہے بھائی، میرے آقا کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ انصاف کی شمع اپنے اس غلام کے سپرد کر گئے ہیں، بتاؤ تمہیں کس نے دکھ دیا ہے؟ وہ شخص گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں کہ اس کے سامنے شام و مصر کا طاقتور حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا۔ حضور، میرا نام خالد ہے، فریادی نے احترام سے جواب دیا۔ میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، بھلے وقتوں کی نشانی ایک مکان بچا تھا جو ایک بااثر آدمی نے ہتھیا لیا۔ میں غریب اور کمزور انسان ہوں، وہ امیر اور طاقتور۔ خالد نے کہانی ختم کی تو سلطان فوراً اسے لے کر اس ظالم کے گھر جا پہنچا۔ وہ شخص عادل حکمران کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا، پھر فوراً فریادی کے پاؤں سے لپٹ کر معافیاں مانگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک خالد اسے معاف نہیں کرے گا، انصاف پسند سلطان اسے نہیں چھوڑے گا۔ امیر اور بااثر آدمی نے اسی وقت مکان اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ خالد پھر رونے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا، میرے بھائی، مکان تمہیں مل گیا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ حضور، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ زنگی کے انصاف کو قائم رکھیں گے۔ خالد نے جواب دیا، سلطان ایسا ہی انصاف پسند حکمران تھا، اپنے محسن اور استاد نور الدین زنگی سے۔ اس کی عقیدت زمانے میں مشہور ہے۔ ایک بار سرحدی علاقے اعزاز کو فتح کرنے کے لیے بڑی خونریز جنگ ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑ پر واقع تھا اور ایک اونچی چٹان پچھلی دیوار کا کام دے رہی تھی۔ چٹان کے ساتھ ایک مزور دریا بہہ رہا تھا، جس کی بنا پر دشمن قلعے کی پشت سے غافل تھا۔ چوتھے روز سلطان اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ دشمن کا ایک سپاہی قلعے کی پچھلی فصیل پر جھک کر دیکھ رہا تھا۔ قلعہ فتح نہ ہو سکا کہ اس کا خود نیچے گر گیا۔ وہ سپاہی بڑے آرام سے دیوار پلانگ کر چٹان پر آیا اور لے کر واپس چلا گیا۔ گویا قلعہ فتح کرنے کا راستہ خود دشمن نے بتا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ اسی مشکل راستے کو طے کرتے ہوئے صلاح الدین کے بہادر سپاہیوں نے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہ ناقابل تصویر قلعہ فتح کر لیا۔ چند روز بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی سی خوبصورت بچی گھوڑے پر سوار
किले में दाखिल हुई। सुल्तान ने उसे देखा तो भागकर घोड़े के करीब पहुंचा और बड़े एहतराम से खड़ा हो गया। ये फूल सी बच्ची नूरुद्दीन जंगी की सबसे छोटी बेटी थी। उसने आते ही ऐसा मुतालबा किया कि बड़े बड़े सालार हैरान रह गए। मुझे फौरन ये कला वापस चाहिए। आकाज़ादी, आप इस कले को लेकर क्या करेंगी? सुल्तान ने मुस्कुराकर पूछा। हम इसमें खेलेंगे, बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। सुल्तान ने फौरन वो कला जिस जान पर खेलकर फतह किया था बच्ची के हवाले कर दिया। सरदारों ने दबी ज़बान में एहतजाज किया तो सुल्तान ने जवाब दिया, वह मेरे मोहसन मेरे उस्ताद की बेटी है। खुदा की कसम, अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगती तो मैं उसे इनकार ना करता। ये सलीबी जंगों का दौर था। एक तरफ यूरोप के तकरीबन सारे हुक्मरान और दूसरी तरफ अकेला सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसे अपने कम अकल भाइयों से भी लड़ना पड़ रहा था। वे अपने बेगाने सब मिलकर उसे ललकार रहे थे। अपनों की नाइतफाकी की वजह से मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मक़दस ईसाइयों के कब्ज़े में जा चुका था। वही बैतुल मक़दस जहाँ से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। उसे आज़ाद कराने के लिए अय्यूबी लश्कर लातादार यूरोपी फ़ौज से टकराया। खूनरेज़ जंग हुई। मुसलमान मुजाहिद बेजिगरी से लड़े और उन्होंने दुश्मन फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। बैतुल मक़दस आज़ाद कराने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, ईसाइयों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और दुश्मनों की बची कुची फ़ौज को इख्तियारों समेत शहर से निकल जाने दिया। बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ तो सारे यूरोप में तूफ़ान आ गया। यरूशलेम के और लाट पादरी ने, जिसे सुल्तान ने कमाल मेहरबानी से कीमती साजो सामान देकर रुखसत किया था, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो बड़ी सी तस्वीर उठाए फिरता था जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी हालत में दिखाया गया था और एक मुसलमान सिपाही उन पर हमला कर रहा था। पादरी की इस हरकत से पूरे यूरोप के लोग दीवाने हो गए और सलीबी मुजाहिदीन की फ़ौज में भर्ती होने लगे। बच्चे, बूढ़े और जवान सब ने मिलकर इतना बड़ा लश्कर तैयार कर लिया जो किसी ने देखा न सुना। इनमें रिचर्ड जैसा बहादुर दुश्मन भी था जो शेर दिल के नाम से मशहूर था, और किर्क के कलादार रेजिनाल्ड जैसे तंग दिल मुतासिब हुक्मरान भी जो हाजियों के काफिले लूटता था। वो जिस काफिले को लूटता उसे बड़े गरूर से कहता, बुलाओ अपने पैगम्बर इस्लाम को मदद के लिए, मैं तुम्हें कत्ल करने लगा हूँ। बेअदबी और गुस्ताखी भरे ये अल्फाज सलाहुद्दीन तक पहुँचे तो उसने कसम उखाई, कसम है मुझे अपने परवरदिगार की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उस शैतान को अपने हाथ से कत्ल करूँगा। एक बार फिर पूरा यूरोप अय्यूबी लश्कर के मुकाबले में आ गया। जंग से पहले रिचर्ड अचानक बीमार हो गया। सलाहुद्दीन को खबर हुई तो उसने न सिर्फ अपना ख़ास तबीब भेजा बल्कि कोहे लिबनान से मंगवा कर बर्फ़ भेजी, ताज़ा फल भेजे। रिचर्ड ठंडे इलाके का बाशिंदा था, उस इलाके की गर्मी बर्दाश्त न कर सका। ये उसने सलूक देखकर रिचर्ड ने हैरानगी का इजहार किया तो तबीब ने कहा, हमारे सुल्तान का फरमान है कि रिचर्ड हमारी मेहमान बनकर आया है और मेहमान ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो उसकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। रिचर्ड ने ऐसा दिल वाला दुश्मन कभी देखा ही न था। वो सलाहुद्दीन की दिल से कदर करने लगा। फिर ऐसी जंग हुई कि खून की नदियाँ बहने लगीं। सलीबी सिपाहियों को यूरोप के हर मुल्क से ताज़ा कुमक मिल रही थी। एक रोज़ लड़ते लड़ते रिचर्ड का घोड़ा ज़ख्मी होकर गिर गया। सलाहुद्दीन बहादुर दुश्मन की तौहीन बर्दाश्त न कर सका, वो पैदल जंग करे। उसने एक सिपाही के हाथ एक ताज़ा दम घोड़ा बजवाया। जब वो सिपाही घोड़ा
दे रहा था तो रिचर्ड के एक सिपाही ने उस पर हमला कर दिया। रिचर्ड शर्मिंदगी से गिर पड़ा। फिर तैश में आकर उसने अपने सिपाही की गर्दन पर ऐसा घूंसा मारा कि वो बेहोश होकर गिर गया। जुलाई का महीना, जुम्मे का दिन, जब हतीम के मुकाम पर फ्रीकैन की किस्मत का फैसला हो गया। यूरोपीय लश्कर को शिकस्ते फाश हुई। बड़े बड़े बहादुर जनरल जंगी कैदी बने, जिनमें रेजिनाल्ड भी शामिल था। सुल्तान ने उसे तलब किया और ललकार कर कहा, मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का ग़ुलाम और उनकी नामूस का मुहाफ़िज़ तेरे सामने खड़ा हूँ। ये कहा और तलवार के एक ही वार से उस गुस्ताख का सर कलम कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सारी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर जहाद करने में गुजरी। बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना उसका सबसे बड़ा कारनामा है।